దీవించే పరంగా మీరు నిలబెడతారమ్మా అని చెప్పి ఆ రామయ్య ఇచ్చిన వరం. శివ అందరికీ తెలుసండి, శివునాజ్ఞ లేని చీమైనా కదలేదు అంటారు. శివునాజ్ఞ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన ఉంటుంది. శ్రీరామనవమికి మాత్రము మా స్టేట్ల నుంచి వస్తారు, ఇక్కడ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. ఎందుకు అంటే ఈ శ్రీరామనవమికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది కూడా చెప్తాను ఈరోజు నేను ఇక్కడ. ఎందుకంటే శ్రీరాముడు మాకు ఇచ్చిన వరం అది. శ్రీరాముడు వనవాసానికి వెళుతూ అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన సాగనంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీరాముడు ఆడవాళ్ళందరినీ ఇంటికి వెళ్ళమంటాడు, అబ్బాయిలందరినీ ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పేసి అంటారు. కానీ ఆ మమ్మల్ని అంటే మేము అటు ఇటు కాని వాళ్ళ మాత్రం ఆ శ్రీరాముడు మాకు అక్కడ ఏం చెప్పకపోయేసరికి ఆయన వనవాసానికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి మేము అక్కడే నిలబడతాము. అక్కడ రామయ్య అక్కడ మమ్మల్ని చూసి అక్కడ రామయ్య ఏమంటారంటే, అమ్మ మీరు ఇక్కడే ఉందంటే, అయ్యా రామయ్య ఆ రోజు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఆడవాళ్ళందరినీ వెళ్ళమన్నావు, అబ్బాయిలందరినీ వెళ్ళమన్నావు, కానీ అటు ఇటుగా నన్ను మాత్రం ఏడికి వెళ్ళమని చెప్పలేదయ్యా, నీ ఆజ్ఞ కోసమే ఇక్కడ నిలబడ్డానయ్యా అని అన్నప్పుడు ఆ శ్రీరాముడు మాకు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే, మీరు ప్రతి ఒక్క ఇంట కూడా దీవించే పరంగా మీరు నిలబెడతారమ్మా అని చెప్పి ఆ రామయ్య ఇచ్చిన వరం. హాయ్ ఐమ్ ప్రకాష్. ఇక్కడ హైదరాబాద్లోని తాజ్ కృష్ణలో అద్భుతమైన ఎగ్జిబిషన్ అయితే జరుగుతుంది, డిజైర్ ఎగ్జిబిషన్. ఇక్కడ చాలా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వీరి దగ్గర ముఖ్యంగా శిల్పశాస్త్ర స్టూడియోలో వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన శారీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ శారీస్ని తయారు చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 నెలలు పడుతుందంట. సో ఆ శారీ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిందని అంటున్నారు. సో అలాంటి శారీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వివరాలు, వాటి యొక్క ప్రైజెస్ తెలుసుకుందాం. Namaskar, this is Arundhati Chatterjee. I'm from Bangalore and my store name is Shilpa Shastra Studio. The stall number is B26 and I have amazing collections of saris right from like Kanchi pattus, Gadwal pattus, Banaras pattus, organzas, tussar silks and party wear organzas. So if you don't want to miss my collections, please do come. We are here for the next one more day, today and tomorrow also in Taj Krishna. So just waiting for you all. Come and grab these amazing collections. Can you please explain the designs here? So these are some basic, like I'll show you. Like I have some amazing gadwals. These are pure silks, all silk mark certified saris. Sure, I'll show you. This is, just see the amazing color. Yeah, so see right now the trending colors, like it's a purple. So we have clubbed a light color with a dark color, so that this can be worn by any age group. It's kind like we wear or a teenage or a senior citizen. So this can be worn, and these are all pure handloom saris. So you can see the finesse of the sari. I can see it is very lightweight and very lightweight. The saris are not more than 600 grams. So it is very easily you can carry them. I'll show you. This is another Kanchi pattu. Just see the elegant color combination. It is a beautiful combination, and these are the most trending colors that are going on in the market at the moment. So we keep in mind the trending colors and do our production accordingly. May I know the specific price of this you can see is about 10,500 only, and it's a pure handloom silk sari with a, you can see there is a silk mark certified also. So these are, and I have some amazing very ethnic collections from Bangladesh as well. Oh, from other country also. Yes. So these are the jamdanis which people really want. A pure matka muslin jamdani sari. Okay. This is a total hand weave, and this sari takes about 2 months to be weaved. Nice. Great So, sari. Yeah. So And the cost this is around 15,950. is very special sari. Yes, it's and these, trust me, these are assets which you can pass on to your next generation, because later on you would not be able to find the saris because they take so much time. The new generation weavers are not ready to weave on handloom. So these are all pure handloom.
And I think in the future generations, we will not be able to get such sarees. We would be getting, but they will be all power loom, not handloom. Yes. Because when you wear a handloom, you know what is the value of handloom. Yes. చికెన్తో చేసే అనేక రకాల పదార్థాలు చూసుంటాం, కానీ చికెన్ కబాబ్స్ పేరు వింటేనే అందరికీ నోరూరుతుంది. కబాబ్స్ను తినేందుకు ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంటారు. వరంగల్ నగరంలోని కేఎల్ఎన్ రెడ్డి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన స్మోకుడ్ లెగ్ పీస్ మరియు హరియాలి కబాబ్ తింటే మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టరు. చికెన్ ప్రియులకు ఒక కొత్త రకమైన పదార్థాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో వీటిని ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు రాజు తెలిపారు. యా టేక్అవేలో స్మోకుడ్ లెగ్ పీస్ అండ్ హరియాలి కబాబ్ వరంగల్ దాదాపు ఈ వరంగల్ ఏరియాలో ఏడ దొరకదు, ఓన్లీ ఏఆర్ టేక్అవేలోనే దొరుకుతుంది. ఇది ఒక 2-3 గంటలు మ్యాగ్నేట్ చేసి దీంట్లో ఏఆర్ మా షాప్ అందరూ ఇక్కడనే ఉంటాం. ఏఆర్ అనేది వరంగల్ హన్మకొండలో మంచి ఫుడ్ ఇస్తున్నాం. ఈ స్మోకుడ్ లెగ్ పీస్ వచ్చేసి 5 పీస్కు 300 రూపీస్, హరియాలి కబాబు 10 పీసెస్కు 300 రూపీస్. ఇది మామూలుగా 2-3 గంటలు మ్యాగ్నెట్ అంటే నానబెట్టి ఉంచుతాం. దాని తర్వాత బొగ్గుల పైన కాల్చి ఇస్తాం అన్నట్టు. దీనిలో స్పైసీ ఉంటుంది, నార్మల్ ఉంటుంది, 2-3 రకాలు ఉంటాయి. చెస్ పీసులు ఉంటాయి, ఎల్ పీసులు, లెగ్ పీసులు అన్నీ ఉంటాయి. అది హరియాలి కబాబ్. ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగు, మిర్చి, కాలి మిర్చి, టేస్టింగ్ సాల్ట్, ఇట్లా పెరుగు అన్ని రకాలుగా వాడి మిర్చి పేస్ట్ వాడతాం. ప్రైజ్ కి లెగ్ పీసులు అయితే 5 పీస్కు 300 రూపీస్, ఓన్లీ స్మోకుడ్ లెగ్ పీసులు. అదే స్మోక్ హరియాలి కబాబ్ అయితే 10 పీస్కు 300 రూపీస్ ఈచ్ వన్. డైలీ దాదాపు ఒక 100 పీసులు వస్తుంది. ఇది వరంగల్లో ఫస్ట్ టైం. ఇది దాదాపు వరంగల్లో ఏడ దొరుకుతుంది, ఓన్లీ ఏఆర్ టేక్అవేలోనే దొరుకుతుంది. వడదెబ్బ జరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి. తగిలినప్పుడు ఎలాంటి ప్రథమ చికిత్స చేయాలి? ఈసారి ఐఎండి ఇండియన్ మెటలర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టే ఇప్పుడు ఎర్లీగా సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది, కొంచెం టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నది. నార్మల్ కన్నా ఒక 1-2 డిగ్రీస్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. వడదెబ్బ తగిన మనిషి పేషెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నీడలకు షిఫ్ట్ చేయాలి. నీడలకు షిఫ్ట్ చేసి తర్వాత బట్టలు లూజ్ వదిలిచ్చేసి కొంచెం నీళ్లు తాగిపించేసి తనకు అట్లా రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ ఎక్కువ ఉందనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరలోని హాస్పిటల్కు తరలించాలి. చాలా వరకు అంటే ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో కూలీలు కానీ ఇతర పనులు చేయడం వల్ల కూడా వడదెబ్బలు ఎక్కువ ప్రయాణాలు చేయడం కూడా, ఎండలో ప్రయాణం చేసినా ఎండలో పనిచేసినా కూడా తొందరగా డిహైడ్రేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు ఏంటంటే మునుపట్లాగా రెసిస్టెంట్ లేదు ప్రజలకు, తొందరగానే వ్యాధి పడినే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మధ్యాహ్నం ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎండలోకి రాకుండా, ఎండలో పనిచేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకేలా అవసరం ఉంటే వెంటనే నీడలకు షిఫ్ట్ కావాలి, లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, వెంటిలేషన్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు చూసుకోవాలి. నేను డాక్టర్ మనోహర్, మీకు తెలుసు 40 సంవత్సరాల వల్ల వేములవాడ పట్టణంలో చుట్టుపక్కల ప్రజలందరికీ కూడా సర్వీసులు అందిస్తున్నాం. మా దగ్గర 24/7 క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు. మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, సర్జికల్ ఫెసిలిటీస్, ఐసీయూ కానీ, ఆబ్స్టిక్ గైనకాలజీ అన్ని విభాగాల లోపల మేము 24 అవర్స్ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్, క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్ ఉండి 24 అవర్స్ ఫార్మసీ, ల్యాబ్ అన్నీ మీకు సేవలు అందిస్తున్నాము. ఏ టైం లోపల మీరు సంకోచం లేకుండా, ఈవెన్ సండేస్ అయినా కూడా, సమ్టైమ్స్ ఫెస్టివల్ రోజు కూడా మేము 24 గంటలు సర్వీస్ అందిస్తున్నాం. మీరు మా సర్వీస్ని వాడుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను.
ప్రస్తుత రోజుల్లో యువకులు తమ ఆలోచన విధానాలను బట్టి ఉపయోగించే దుస్తులు కావచ్చు, ద్విచక్ర వాహనాలు కావచ్చు, వాడకంలో క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనాల విషయంలో ఎక్కువ ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఇష్టమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ని కొనుగోలు చేస్తూ వారి జీవితాలను రాయల్గా గడుపుతుంటారు. ఇది ఇలా ఉంటే పేదోడి ఇంట్లో పుట్టే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉన్నంతలో వారి జీవితాలను రాయల్గా ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఇష్టమైన వస్తువులు ధరలు ఎక్కువైనప్పుడు డబ్బులు వెచ్చించే స్తోమత ఉండదు. కాబట్టి వారి ఆశలు, కోరికలను, ఆనందాలను చంపుకొని ఉండాల్సిందే. ఇక ఏది చేయలేము కదా అని అనుకోకుండా ఓ యువకుడు ఎంతో ఇష్టమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ను కొనే స్తోమత లేక తన ఆనందాన్ని తీర్చుకునేందుకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ని తయారు చేసుకుని తన ఆనందాన్ని తీర్చుకుంటున్నాడు. పూర్తి వివరాలతో లోకరెడ్డిని అందిస్తుంది ప్రత్యేక కథనం. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనికి చెందిన సందీప్ అనే యువకుడికి బైక్ అంటే చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అంటే ప్రాణం. ఏదో ఒక రోజు తనకి ఇష్టమైన బైక్ కొనుక్కొని తిరగాలన్నది ఆయన లక్ష్యంగా మార్చుకున్నాడు. కానీ ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, పని చేస్తే కానీ గడవని రోజులు వారిని దీంతో తన ఇష్టాన్ని చంపుకోలేక తన వద్ద ఉన్న పాత బండిని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పరికరాలు కొనుగోలు చేసి పాత బండికే ఫిట్ చేశాడు. పరికరాలు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్వే అయినా బండి మాత్రం పాతదే. ఇక ఆ బైక్ వేసుకొని ప్రతిరోజు తిరుగుతూ తాను నిజంగానే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ మీద తిరుగుతున్న ఫీల్ తీసుకొని తన ఆనందాన్ని ఇలా తీసుకుంటున్నాడు సందీప్. నా పేరు సందీప్ కుమార్, మాది గోదావరి కానీ. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నడపాలనే కళ. నాకు స్తోమత లేక సెకండ్ హ్యాండ్లో స్పెండర్ బండి తీసుకొని దానికి సంబంధించిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ అని తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేపించి నడుపుతున్నా. ఎంత లేదన్నా 60 మైలేజ్ ఇస్తుంది. నాకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నడిపిన అనుభూతి కలుగుతుంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సందీప్ అలా ఆ బైక్ పై తిరుగుతుంటే చూసేవారు కూడా ఇది పేదోడి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని అనుకుంటున్నారు. నా పేరు వీరబ్రహ్మచార్యులు. నేను గుంటూరు నుండి వచ్చాను. దుర్గి స్టోన్ కార్వింగ్ నా వృత్తి. దుర్గి స్టోన్లో అందమైన శిల్పాలు, డెకరేషన్ ఐటమ్స్ ఇంట్లో అవన్నీ చేస్తాను. తర్వాత ఈ స్టోన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ ఓన్లీ శిల్పానికే పనికొస్తుంది, ఇక వేరే దేనికి పనికిరాదు. స్టోను మా గుంటూరు జిల్లాలోనే దొరుకుతుంది. ఈ స్టోను వేరే ఎక్కడా దొరకదు. అయితే నేను 30 సంవత్సరాలుగా ఇదే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాను. నాకు ఈ లేపాక్షి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు మార్కెటింగ్ చేసి పెడుతున్నారు. నాకు జీవనోపాధి కలుగుతుంది. ఇటువంటి ఈ ఎగ్జిబిషన్స్కి వాటి
అది ఒక జీవ సమాధి. అక్కడ జీవ సమాధిని దర్శిస్తే చాలు సంతానం లేని దంపతులకి కలియుగంలో సైతం సంతానం అక్కడ జియర్ స్వామీజీ అందిస్తారట. పెళ్లి కాని అనేక మంది ఈ జియర్ సమాధిని దర్శించడం ద్వారా వివాహం అయ్యే భాగ్యం సైతం ఇక్కడ జియర్ స్వామీజీ అందిస్తారట. 13వ శతాబ్దంలో జీవ సమాధి అయిన జియర్ స్వామీజీ ఎవరు? ఈ ప్రాంతానికి ఎందుకు వచ్చారు? ఈ తాళూరు విశేషాలేంటి? ప్రస్తుతం అక్కడ గురువర్యులుగా ఉన్న గురువర్యులు ప్రత్యేకంగా ఆ జీవ సమాధి యొక్క విశిష్టత వివరిస్తూ భక్తులకు ప్రత్యేక అనుగ్రహ భాషణం చేశారు. ఒకసారి ఆ విశేషాలు క్లుప్తంగా చూద్దాం. భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క 3వ అవతార స్వరూపము శ్రీ పరవశ అధిగయ మనవాళ్ళ జీవ స్వామి వారి యొక్క జీవ సమాధిలో నుండే భక్తుల యొక్క కోరికలను తీరుస్తానని చెప్పేసి కలియుగంత వరకు కూడా భక్తుల కోరికలు తీరుస్తానని చెప్పి అభయం ఇవ్వటం వలన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్వామివారిని దర్శించుకుని వారి కోరికలు తీర్చుకోవడం, మొక్కుబడులు తీర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ భక్తులు వచ్చిన ఈ రోజున ఇక్కడ 2 జంటలు 2 వివాహాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వివాహాలు జరగని వారు, సంతానం లేని వారు కూడా ఈ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే వివాహం జరగడం, సంతానం జరగడం. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎవరికన్నా జియ్యన్న పేరు వచ్చిందంటే ఈయన పేరు. 14వ శతాబ్దం నాటి జీవ సమాధి వారి చరిత్ర అమూల్యము. మీరందరూ కూడా ఈ స్వామివారిని సేవించుకోవడం మంచి శుభ పరిణామం. అలాగే స్వామివారికి మీ సమంజసమైనటువంటి కోరికలను మాత్రమే కోరాలి. కోరికలు తీరితే దర్శనం చేసుకుంటామని మాత్రమే మొక్కుకోవాలి. అంతేగాని డబ్బులు ఉండి లేస్తాము, లేక ప్రసాదం పెడతా అంటే కోరికలు నెరవేరు. అయినా దర్శనం ఒక్కటే కోరిక. మళ్ళీ మీ కోరిక నెరవేరాక వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటే మీ అభీష్టాలు నెరవేరుతూ ఉంటాయి. సమంజసమైన కోరికలతో ఉండాలి. జై శ్రీమన్నారాయణ. జీవ సమాధి అంటే ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోవడం లేదు, కానీ ప్రాణం ఉండగానే వారి యొక్క చిన్న గది ఏదో నిర్మించుకోవడం, చిన్న స్థావరం ఏర్పాటు చేసుకొని కేవలం వారు మాత్రమే కూర్చోవడానికి సరిపోయే విధంగా భగవంతుని ధ్యానంలో ఉండి పూర్తిగా కప్పివేసుకొని లోపలే జీవ సమాధి అయిపోతారు. అంటే ఇంకా ప్రాణం ఉండగానే వారు అందులోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇక పూర్వ రోజుల్లో ఇవన్నీ కొనసాగాయి కాబట్టి ఆ మహత్యాలు ఈరోజు మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి చాలామంది ప్రయత్నం చేసినా ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ జరగట్లేదు. ఇది 14వ శతాబ్దం నాటి జీవ సమాధి. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం తాళ్ళూరు మఠం. మా పేరు ఒడుగు వెంకటేశ్వర ప్రసాదాచార్యులు. ఈ మఠానికి వంశపారంపర్య మఠాధిపతులు. స్వామివారు జీవ సమాధి చెందే ముందు కూడా భక్తులు అభయం ఇచ్చారు. అంతకుముందు ఇంతమంది భక్తులు రావట కారణం ఏంటంటే, స్వామి మాకు సంతానం లేదంటే స్వామివారు మీరు సంతానం కలుగుతుంది వెళ్ళండి అని చెప్తే వారు సంతానం కలిగేది. అయ్యా మా అబ్బాయికి వివాహం కాలేదంటే తప్పనిసరిగా వివాహం జరుగుతుందని చెబితే అబ్బాయికి వివాహం జరిగేది. ఆ మహత్యం వల్ల స్వామివారు జీవ సమాధి చెందుతున్నారు అనేసరికి 14వ శతాబ్దం కొన్ని వేల మందికి వచ్చేసారు ఇక్కడికి ఆ వార్త తెలుసుకుని. ఆ భక్తుల యొక్క భక్తిని స్వామి చూసి, నేను మామూలుగా బయట జీవిస్తే 100 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు జీవించగలను. ఇంతమంది భక్తుల యొక్క కోరికలు నెరవేరాలంటే నేను దైవ సన్నిధిలో ఉండాలి అని జీవ సమాధి చెందే ముందు కూడా కలియుగాంతం వరకు కూడా మీ కోరికలు నాతో చెప్పుకోండి, స్వామివారికి ఎనిమించి మీ కోరికలు తీరుస్తానని చెప్పేసి అభయం ఇవ్వడం వలన ఈ రోజున పాల్గొన శుద్ధ ఏకాదశి రోజున కొన్ని వేల మంది వచ్చి గజేంద్ర పుష్కరంలో స్నానం ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని వెళ్ళటం అనేది ఇప్పటికే ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి చరిత్ర కలిగిన ప్రసిద్ధి చెందిన
అతి పురాతనమైన జీవ సమాధి కలిగిన మఠం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అది మన భాగ్యం. జై శ్రీమన్నారాయణ. పంచర్ షాప్ వారి జీవనాధారం. 30 ఏళ్లుగా దీన్నే ఉపాధిగా మార్చుకొని తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు నాగేశ్వరరావు. అనుకోకుండా ఓ రోజు జరిగిన ప్రమాదంలో కాలికి బలమైన గాయం కావడంతో పనిచేసే వీలు లేకుండా పోయింది. కానీ పంచర్ షాప్ నడవనిది ఇంట్లో వెసులుబాటు ఉండదు. దీంతో మెల్లిమెల్లిగా షాప్ తెరిచి పంచర్ చేయడం ప్రారంభించాడు. పనిచేసే క్రమంలో చిన్న చిన్న పరికరాలు తీసుకోవడానికి కాలి నొప్పితో ఎంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవాడు. దీన్ని చూసిన నాగేశ్వరరావు కొడుకు భగత్ మనసు చెల్లించింది. నాన్న కష్టానికి సులువైన పనిగా మార్చడానికి ఒక పరికరం తయారు చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. నేను ఇంకా 30 సంవత్సరాల నుంచి సైకిల్ షాప్లో రిపేర్ చేసుకుంటూ సైకిల్ షాప్ నడిపిస్తూ ఉంటా. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక 6 మంత్ బ్యాక్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అవడంతో నాకు కూర్చుంటే లేవనే పరిస్థితిలో ఒక 4 నెలలు ఇంట్లోనే ఉన్నా. ఒక షాప్ తీసుకుని నడిపిస్తేనే మనకు జీవనోపాధి జరిగేది. అయితే కూర్చున్న కాడికి వెళ్ళి లేచి ఒక డాక్టర్ ఏమన్నారంటే ఒక ఫీట్ హైట్లోనే కూర్చోవాలని చెప్పారు. కూర్చోవాలని చెప్తే మనం కింద కూర్చొని చేసి లేచి కూర్చున్న టైంలో మనకి చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది. ఇట్లా కాదని చెప్పి చుట్టూ దగ్గర ఉన్న వస్తువులకు కూడా మనం దగ్గర కంటే వెళ్ళి తీసుకోలేకుండా రౌండ్ తిరిగి అనేది మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది ముఖాల నొప్పులు గట్టా ఉంటాయి. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరికరాల కోసం అటు ఏదైనా వస్తువులు ఇప్పుడు మెకానిక్ మా డాడీ ఉన్నారు, రీసెంట్గా యాక్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి ఆయనకి ముఖాలు ఊకెళ్ళేసి సామాన్లు తీసుకోవాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి ఇది తయారు చేయలేదు. ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న సామాన్ల కోసం ఊకెళ్ళేసి కూర్చోవడం ఎందుకని దీని మీద కూర్చొని ఇట్లా తిరిగినప్పుడు అందుబాటులో ఇది తీసుకోవచ్చు. అక్కడ ఏదైతే పానా కానీ ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ తీసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. దానికోసం తయారు చేశాను. ఇది అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా చేశాను. ఒక మెకానికల్ అని కాదు, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే నాన్నకి యాక్సిడెంట్ అయినాక ఇంట్లో అనేది సరిగ్గా మనకి రొటేషన్ అనేది కాకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి నాన్నగారు షాప్కి వెళ్ళి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉండగా ఇంటికి వచ్చి కొంచెం కాలు నొప్పితో బాధపడుతుంటే చూసి ఈ కాలు నొప్పికి ఊకే అంటే మన పని అనేది కూర్చొని లేచడం కాబట్టి నొప్పి ఉంటుందని చెప్పేసి నాన్న అనడం జరిగింది. అంటే ఈ నొప్పి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పేసి ఈ వీల్ చైర్ అనేది నేను తయారు చేయడం జరిగింది. మా ఉన్న షాపులోనే స్క్రాప్ దాంట్లో ఒక సైకిల్ క్రాంక్, ఒక చైన్, ఒక పైపు తీసుకొని నేను ఈ వెల్డింగ్ షాప్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఈ చైర్ చేయించుకొని మా నాన్నగారికి అందజేయడం జరిగింది. నాన్నగారు ఇప్పుడు యథావిధిగా అంటే మామూలుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లేస్లో ఉన్న స్పానాలు తీసుకోవడానికి ఆయనకి కొంచెం కంఫర్ట్గా మంచిగా ఉంది. ఇది ఒక మా నాన్నగారి కోసం చేశాను. కానీ చాలామందికి ఇంట్లో బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ప్లస్ అలాగే కొంచెం ఇంటికాడ ఉండి అవి ముఖాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా పనిచేస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మనం పచ్చళ్ళ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలా మంది ఆసక్తికరంగా చూస్తూ ఉంటారు మిర్చి పౌడర్ కోసం. అలాంటి మిర్చి ఎక్కడనో కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే సంగారెడ్డిలో ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ భవన్ మందిర్లో దొరుకుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. గుంటూరు మిర్చికి ప్రత్యేకించి పచ్చళ్ళకే వాడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి పచ్చళ్ళలోని ప్రత్యేకించి టేస్ట్ కోసమే ఈ గుంటూరు మిర్చి. ఈ ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పండించినటువంటి ఏదైతే మిర్చి ఉంటుందో ఆ మిర్చిని కొనుగోలు చేసుకొని 10 మంది మహిళలతోటి తొడిమే ఇచ్చి రోకళ్ళతో దంచేసినటువంటి ఈ మిర్చి పౌడర్ ఇక్కడ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా భవన్ మందిర్ రోడ్లో పూర్ణ షాప్ పెట్టుకొని గుంటూరు కారం మిర్చి అని అమ్ముతా ఉన్నారు. ఇక్కడ పర్ కేజీ వచ్చేసి 350 నుంచి 420 రూపాయల వరకు ఈ మిర్చి అమ్ముతా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మిర్చి తెచ్చి తొడుమలు తీసి 10 మందిని పెట్టి తొడుమలు తీసి లోపలతోటి దంచి ఇక కారం చేస్తున్నాము. 5 సంవత్సరాల వరకు అమ్ముతున్నాము పచ్చళ్ళ కోసము. ఎట్లా కేజీ ఉంది? కేజీ 350 అమ్ముతున్నాము. అంటే 2 రకాలు ఉన్నాయి, 2 రకాలు ఉన్నాయి. 421 ఉంది సన్నకాయల కారం, ఇది మామూలు కారం 350.
మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే చుట్టుపక్కల పట్టణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ విస్తారంగా అంటే గుంటూరు మిర్చి అన్నపూర్ణ బ్రాండెడ్ పేరుతోటి గుంటూరు మిర్చి విక్రయాలు జరుపుతూ ఉన్నారు. పరిపూర్ణ అంటే గతంతో పోలిస్తే ఆహార అలవాట్లు మానవులై చాలా వరకు చేంజ్ అయింది. అవి వాటితో అంటే అప్పటితో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడున్న వారి లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ డైజెషన్ సిస్టమ్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం, చిన్నపిల్లలు కూడా ఈ జంక్ ఫుడ్స్కి అలవాటు పడే అవకాశం ఉంది. దాంతో నచ్చే అర్థాలు. న్యూస్ 18 ప్రేక్షకులకు నా శుభాకాంక్షలు. మా గడిచిన తరము మా తరము మన ముందు మా పిల్లల తరానికి ఒక్కొక్కరికి ఏ విధంగా రూపాంతరించో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. అప్పుడు తీసుకున్న ఆహారం లోపల పోషక పదార్థాలు చాలా ఎక్కువ ఉండేవాటివి. అక్కడ రిఫైన్డ్ లేదు. మన బియ్యము పప్పులో తీసుకున్నా కూడా, తర్వాత పాలు పెరుగున్నా కూడా చాలా ప్యూర్ ఉంటుండే. వాతావరణం కూడా కాలుష్యం చాలా తక్కువ ఉంటుండే. నీరు కూడా కలుషితంగానే ఉంటుండే. అందుకే వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో మీరు అందరూ గమనించే ఉంటారు. మా తరం వచ్చేవరకు కొంచెం పాలిష్ రైస్ రావడము, నడక తగ్గి స్కూటర్ల మీద తిరగడం, అట్లా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గి పాలిష్ రైస్, తర్వాత జంక్ ఫుడ్ అవి తినడం కొంచెం స్లోగా పెరిగింది. ఇవాటి పిల్లలకైతే మీకు తెలిసిన విషయమే, వాళ్ళు బేకరీ ఐటమ్స్ అని జంక్ ఐటమ్స్ కానీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు. వాటిలో ఏంటంటే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండి, ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ ఉండి, ప్రోటీన్స్ తక్కువ ఉండి శరీరానికి కొద్దిగా నష్టం కలుగజేస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళు కొద్దిగా ఫోన్కు కానీ టీవీకి అడిక్షన్ అయిపోయి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ తగ్గి ఒబేసిటీ అంటే ఊబకాయం రావడము, తర్వాత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం మెంటల్ అలర్ట్నెస్ కూడా తగ్గడము, చదువులో కూడా వెనుకబడడం జరుగుతున్నది. ఈ ఆహార పదార్థాల మార్పు కరెక్ట్ కాదు. అందుకే మీరు కొంచెం ఆ నేచురల్ ఫుడ్కు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తాజా ఫ్రూట్స్, తాజా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తిని జంక్ ఫుడ్ తగ్గియాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. మారడం వల్ల డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇవి చాలా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ కేసులు అయిపోయినాయి. ఇంతకుముందు ఏమందంటే ఫిజికల్ లేబర్ లేని వాళ్ళకు షుగర్ వస్తుండే అని చెప్పి అనుకున్నారు, కానీ అది కాదు. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చాలామంది పల్లెటూళ్ళలో రోజు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు, శారీరకంగా కష్టపడే వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి డయాబెటీస్ వస్తున్నది. కేవలం ఇదంతంటే ఒకటి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టరు, సెకండ్ మారుతున్న ఆహార అలవాట్ల వల్ల ఈ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువ పెరిగినది. హైపర్ కొలెస్ట్రాలిమియా, లోపల కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది. దాంతో ఏంటంటే కొంచెం యంగ్ ఏజ్ లోపలనే హార్ట్ అటాక్ రావడం మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు. పేరు దేవి. నేను ఐడ్ ఫుడ్స్లో చేస్తాము. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ టవర్స్ నుంచి అల్లు సీతారామరాజు వెళ్ళే స్టాచ్యూ మధ్యలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది మనకి సీతం దగ్గర. ఎగ్ కుల్ఫీ చాలా ఫేమస్ అండి. ఇది మిషన్ కొనడానికి మాకు 11,000 అయ్యింది. ఇది చాలా ఫేమస్. పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు. ఇది రెడీ చేసే విధానం నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈచ్ వన్ ఎగ్ కుల్ఫీకి వచ్చేసి 2 eggs వేస్తాం మనం. అవి వేసిన వెంటనే ఎటువంటి స్మాష్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఎగ్ అనేది చెదగొట్టి వేసేవాడి. వేసిన తర్వాత అందులో 5 minutes అయిన తర్వాత మనము స్టిక్స్ అనేది పెడితే అది ఆటోమేటిక్గా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత 5 minutes తర్వాత అది పైకి లేస్తుంది. లేచిన తర్వాత అది మన హ్యాండిల్ తీసుకొని దాని మీద సాస్ అన్నది, మసాలాలు అన్నీ వేసుకొని, సాసు, మైనస్ సాసు, చిల్లీ సాస్ మొత్తం అన్నీ వేసుకొని రెడీ చేసుకొని పిల్లలకి ఇచ్చుకోవడమే. మొత్తం రెడీ అయ్యాక ఇలా షేప్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. ఇన్వైట్ డెకరేషన్ చేస్తే ఇలా ఇవి బాగా ఎక్కువ పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు. రెగ్యులర్గా ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు సార్ మా ఎగ్ కుల్ఫీకి. మీరు వచ్చే ముందు ఒక 5 minutes ముందు కాల్ చేసినా సరిపోద్ది, మాకు మీకు రెడీ చేసి పెడతాము.
సమ్మర్ సీజన్లో వాహనదారులు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే ఉదయం 9 గంటల నుంచి 39% కూడా డిగ్రీస్ ఎండ వేసవి కాలంలో ఎక్కువ నమోదవుతూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు కూడా ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు వేసవి కాలంలో. అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశంపై డాక్టర్ అశోక్ గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం. సార్ చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఎక్కువగా సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు వాహనదారులు బైక్ పైన ఫ్యామిలీ తోటి వెళ్తూ ఉంటారు. వారికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది? మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు వెదర్ కూడా చాలా హాట్ ఉన్నది. సో ఈ 2 వీలర్స్ చాలా మంది 2 వీలర్స్ ఫ్యామిలీస్తో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు టైమింగ్స్ అయినంత తప్పదు అంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ 11 లోపు ట్రావెల్ చేయాలండి. లేకపోతే ఈవినింగ్ 5 తర్వాత ట్రావెల్ చేస్తే బెటర్ అండి. అయినంత వరకు పీక్ సమ్మర్ మధ్యాహ్నంలో ఎండలో అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ట్రావెలింగ్. లేదు తప్పదు ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రొటెక్షన్ కానీ వైట్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవాలండి, లూజ్ ఫిట్టింగ్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి, డార్క్ కలర్ క్లోత్స్ వేసుకోవద్దు. తర్వాత హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా మనము మెయిన్ డిహైడ్రేషన్ అయితే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందు గురించి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ ఒక 1 లీటర్ బాటిల్లో ఒక ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్ కలుపుకొని అయినంత వరకు తాగుతూనే ఉండాలి. డిహైడ్రేషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి తాగుతుండాలి. ఓఆర్ఎస్ తాగాలి, లేకపోతే ప్లెయిన్ వాటర్ అనేది తీసుకోవాలి, కోకోనట్ వాటర్ తీసుకోవాలి, బటర్ మిల్క్ తీసుకోవాలి. సో మెయిన్ హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఎండలో వెళ్తే మనకు సన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దాని లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే మెయిన్ వాళ్ళకు హెడేక్ వస్తుంది, గిడ్డినెస్ వస్తుంది, స్వెట్టింగ్ వస్తుంది, వీక్ అనిపిస్తారు. అట్లాంటి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా దగ్గరకున్న హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ పెడతారు. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే పారాసిటమాల్ అవన్నీ టాబ్లెట్స్ వేసి వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అనమాట. తర్వాత హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, వాటర్ బాగా కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఏమైనా లక్షణాలు లూజ్ మోషన్స్, వామిటింగ్స్ అట్లా ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా నియరెస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అడ్మిట్ అయితే వాళ్ళకు ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా లభిస్తుంది. వల్ల వాళ్ళకు డిహైడ్రేషన్ అయ్యి స్వెట్టింగ్ వచ్చి వీక్ వచ్చి పడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అట్లా అది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనము ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ మనం వెంట పెట్టుకొని అయినంత వరకు తాగుతూనే ఉండాలి. ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఫ్లూయిడ్స్ కొంచెం తాగుతూనే ఉండాలి. సో అది హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అట్లా పడిపోయేటట్టుంటే నియరెస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళకి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ అవన్నీ ఇచ్చి మనము రికవర్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మెయిన్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎక్కువగా డ్రైవింగ్ చేస్తారు. ఒక్కొక్క డ్రైవర్ కానీ కండక్టర్ కానీ 400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అంటే విధి నిర్వహణ, వాళ్ళకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మీరు సూచిస్తూ ఉంటారు? అంటే కంటిన్యూస్ డ్రైవింగ్ మనము హాట్ సన్లో చేస్తే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయండి. అందు గురించే కొంచెము ఎవ్రీ 2 hours అట్లా బ్రేక్ ఇవ్వాలి. బ్రేక్ ఇచ్చి వాళ్ళు టైంకి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, అది ఫ్లూయిడ్స్ రిప్లేస్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం క్లోతింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం సమ్మర్లో అయినంత వరకు ఈ డార్క్ కలర్ క్లోత్స్ వేసుకోకుండా లూజ్ ఫిట్టింగ్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి. లైట్ కలర్ వైట్ కలర్ క్లోత్స్ వేసుకుంటే మనకు సన్ అబ్జార్ప్షన్ హీట్ అబ్జార్బ్ కాకుండా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా కూడా మనం వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ డ్రైవింగ్ కదండి, సో వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. అని అందు గురించే మనం కంటిన్యూస్ డ్రైవ్ చేయకుండా ఒక ఎవ్రీ 2 hours కొంచెం బ్రేక్స్ ఇచ్చి ఇవన్నీ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ సన్ స్ట్రోక్ బారిన పడకుండా ఉంటారు. చూశారు కదా, మనం ఏదైనా సరే వాహనాలు ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు కదా. అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వలన మనం మంచి అంటే ఉదయం లేదా ఈవినింగ్ టైంలో ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తే మనం వేసవి కాలం నుంచి తప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీరు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్స్ కానీ ఒక 2 లీటర్ బాటిల్ లేదా 1 లీటర్ బాటిల్లో నింపుకోవడం వల్ల మనం శక్తి నింపించుకునే అవకాశం కూడా కలుగుతుందని చెప్పేసి మనతోటి అశోక్ గారు తెలిపారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. బైరెడ్డిపల్లిలో 700 సంవత్సరాలకు పూర్వము చోళరాజుల పరిపాలనలో నిర్మించబడినటువంటి దేవాలయము శ్రీ శేషాద్రి స్వామి వారి దేవాలయం.
దేవాలయం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి శిలా శాసనాలను పరిశీలిస్తే ఈ దేవాలయంలో ఒక రాత్రంతా నిద్రించి ఆ పరమేశ్వరుడి ధ్యానంలో గడిపిన వారికి బిడ్డలు లేని వారికి బిడ్డలు, చదువు లేని వారికి చదువు, వివాహము రకరకాలుగా వాళ్ళకి లభిస్తాయని శిలాశాసనాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయంలో అయోధ్య శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారి దేవాలయ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా ఇక్కడ బాల పౌర్ణమి వేడుకలు నిర్వహించాలని ప్రతి నెల కొన్ని సంవత్సరాల వరకు కూడా నిర్వహించాలని ధర్మకర్తలు బైరెడ్డి వంశస్థులు నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం ఈ దేవాలయానికి ధర్మకర్తగా బైరెడ్డి జనార్దన గౌడు గారి ముద్దుల ద్వితీయ కుమారుడు బైరెడ్డి ధనంజయ గౌడు గారు అలియాస్ డాన్. ఆయన ఒక సంకల్ప దీక్షతో ఈ దేవాలయ అభివృద్ధికి పూనుకున్నారు. అంచెలంచెలుగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఒకరితో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ దేవాలయం ప్రస్తుతము 100 మందితో ప్రారంభమయ్యి ప్రతి పౌర్ణమి కూడా 100 మంది అన్నదానం చేస్తూ హరికథలు, భజనలు, బుర్రకథలు, కోలాటలు, చెక్కల భజనలు, కోలాటలు, పండరి భజనలు, కులుకు భజనలు లాంటి రకరకాల కళారూపాలతో ప్రదర్శనలు ఇప్పిస్తూ ఆయన కళాకారులను ఆదుకోవడమే కాకుండా అన్నం పెట్టి వాళ్ళని ఆదుకుంటూ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరుని, వాళ్ళ వంశం పేరుని కూడా ఇక్కడ చిరస్థాయిగా నిలిచేలా చేస్తూ ఉన్నారు. బైరెడ్డి వంశస్థుల నిర్వహణలో ఆలయము అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అనడానికి దేవాలయ అభివృద్ధి నిదర్శనము, ఉదాహరణ. నా పేరు బైరెడ్డి జనార్దన్ ధనంజయ గౌడు అలియాస్ డాన్. ఈ శేషాది స్వామి పురాతనమైన దేవస్థానం. ఈ దేవస్థానంలో ఎన్నడూ జరగని ఈ పౌర్ణమి వేడుకలు ఈ మొదటి నెల ప్రారంభించి జరిగింది. ఈ పౌర్ణమి ఇలా ప్రతి నెల జరగాలని పెద్దలు, గ్రామస్తులు, పక్క గ్రామస్తులు అందరూ సేకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.